हड़ताल धाम का जो है ये संप्रदाय का साथ, हम सब बोले जय स्वामी नारायण एक साथ। मंगल घड़िया है आई, सब जन में खुशियाँ लाई, जीवन प्रतिष्ठा आई, बधाई हो बधाई। हरिवर पधारे संत भी आए, भक्तों के उर में आनंद समाया, प्रतिष्ठा महोत्सव के रंग में भक्तों ने भक्ति का रंग लगाया। घंटा बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवाननी, श्री राधा कृष्ण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय, श्री सीतारामचंद्र भगवाननी, श्री विघ्न विनायक देवनी, श्री कष्टभंजन देवनी जय, श्री उमापति महादेवनी जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अत शांति पाठ। बे हाथ जोड़ी आंखों बंद करी इष्ट देवताનું ધ્યાન કરીએ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું, બધા ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ। હરિ ઓમ દ્યૌઃ શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિઃ, પૃથિવી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ, વનસ્પતયः શાંતિર્વિશ્વે દેવાः શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિः, સર્વગો શાંતિः શાંતિરેવ શાંતિः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्व अरिष्टषु शांतिर्भवतु। अथ त्रिआचमनम, 3 વખત જળનું આચમન કરવું। ઓમ શ્રી કેશવાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ શ્રી અવતારિણે સ્વામિનારાયણાય નમઃ, ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સહજાનંદાય નમો નમઃ। પાણીની ચમચી પકડી રાખીએ। પ્રાણાયામ। ઓમ પ્रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः, प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम एक वखत करी जवो, सर्वे संतोए अथवा इष्टदेवનું સ્મરણ કરી જવું। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों हस्तं प्रक्षाल्य अथ शिखाबन्धनम्। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोकुवानो अश्वे खुरेरिघः, मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरः विखमन्तः, सदमित्वा हवामहे हस्तं प्रक्षाल्य। अथ तिलकमन्त्रः। हरिः ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ देवता नमस्कारः। बे हाथ जोड़ी બધા દેવી દેવતાઓને નમસ્કાર કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ। ઓમ શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ, ઓમ શ્રી ઇષ્ટદેવતાભ્યો નમઃ, ઓમ શ્રી કુલદેવતાભ્યો નમઃ, ઓમ શ્રી ગ્રામદેવતાભ્યો નમઃ, ઓમ શ્રી સ્થાનદેવતાભ્યો નમઃ, ઓમ શ્રી વાસ્તુદેવતાભ્યો નમઃ, ઓમ શ્રી વાણી હિરण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, ओम श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री शचीपुरन्दराभ्यां नमः, ओम श्री मातृ पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम एतद् कर्म प्रधान देव अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। हस्ते गंधाक्षतपुष्पं गृहीत्वा हाथमा चंदन पुष्प अक्षत राखीए, मनथी इष्टदेव भगवान स्वामीनारायणનું 11 વખત નામ લઈએ અને આપણી સામે જે મૂર્તિ હોય એ બધા દેવનું સ્મરણ કરીએ। હરિ ઓમ તદેવ લગ્નમ સુદિનં તદેવ, તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ, વિદ્યાબલમ દેવ
यदेव बलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः स्थापित देवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अथ प्रधान संकल्पः हस्ते जलमादाय पाણીની ચમચી ભરી ગંધાક્ષત પુષ્પ બધા સંતો રાખીએ ત્યાં શિવજી પાસે છે એક કંષ્ટભંજન દેવ પાસે થાળી રાખેલી છે એ યુઝ કરવાની છે ચાલો બધા મનથી ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુ શ્રીમદ્ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણોરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણોની દ્વિતીયે પરાર્ધે શ્રી श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे क्रोञ्चदेशे अमेरिकान्तर्गतः श्री इष्टदेव श्री स्वामिनारायण सान्निध्ये अशीति एकदविसहस्राब्दे वर्षे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे एकादश्यायां तिथौ आदित्यवासरे भरणी नक्षत्रे सुकर्मा योगे तैतिलकरणे श्री मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते श्री चंद्रे देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः सर्वे संतोए पोतानु गोत्रનો ઉચ્ચાર કરવો અમુક ગોત્રોત્પન્નઃ અમુક પ્રવરાન્વિતઃ સર્વે સંતોએ પોતાનું નામ ઉચ્ચાર કરવું અમુક નામ અદ્ય દિને હવે મારી પાછળ બધાએ સંતોએ રિપીટ કરવાનું છે ઓમ અદ્ય દિને મમ સહ અસ્મિન ગ્રામે નગરે દેશે વસતામ ભક્તજનાનામ દ્વિપદાન ચતુર્પદાંશ્ચ કર્મ વિપાક જન્ય દુઃખ દારિદ્ર્ય દૌર્ભાગ્ય ગ્રહપીડા ઇતિ ભયાદિ સકલ અરિષ્ટ નિવૃત્તિ પૂર્વકમ સકલ સુખ સૌભાગ્ય ક્ષેમ સુભિક્ષ ધનધાન્ય ઐશ્વર્ય પુત્રપૌત્ર आदि वंश अभिवृद्धि ऐहिक पारलौकिक अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति अर्थम प्रासाद प्रतिमायां संपादन कर्मणि साहाय्य कर्तॄणां समस्त भक्तानां पूर्वजानां प्रासाद प्रति आनुसंख्याक वर्षाणि यावद् उद्धारपूर्वकम् अक्षरलोक प्राप्ति अर्थं सूर्यचन्द्रमसौ यावत् प्रतिमासु दिव्य देवकला तेज अभिवृद्धे अर्थं श्री स्वामिनारायण देवतानाम् एवं स्थापित देवतानाम् अचल प्राणप्रतिष्ठाम् अहं करिष्ये तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु पुनर्जलमादाय ओम श्री अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णुरुद्राऋषयः ऋग्यजुसामानि छन्दांसि क्रियामणवपुः प्राणाख्य देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकं प्रतिमायां प्रतिमासु प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः अथ न्यासः सर्वे संतो न्यास करशे जेवी रीतना न्यास आवे प्रमाणे ओम
ઓમ શ્રી બ્રહ્મ વિષ્ણુ રુદ્ર ઋષેભ્યો નમઃ શિરસી મસ્તક ઉપર ટચ કરીએ. આ સંતો પોતાના શરીર ઉપર મસ્તક ઉપર કરશે, પહેલા આત્મા સુધી પછી દેવ શુદ્ધિ માટે. ઋગ યજુષામ ઋષિભ્યો નમઃ શિરસી અથ મુખે ઓમ ઋગ યજુષામ અભ્યછંદેભ્યો નમઃ મુખે અથ હૃદયે ઓમ ક્રિયામય બપુઃ પ્રાણાખ્યાયો દેવતાयै નમઃ હૃદયે અથ ગુહ્યે ઓમ આમ બીજાય નમઃ ગુહ્યે ઓમ પાદયોઃ રીમ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ સર્વાંગે ઓમ ક્ર્યં કીલકાય નમઃ સર્વાંગે હસ્તં પ્રક્ષાલ્ય અથ હૃદયાદિન્યાસઃ હૃદયાદિન્યાસ સંતોએ પોતાના શરીર ઉપર જ કરવાના છે. મહારાજીએ પણ પોતાના શરીર ઉપર જ કરવાના છે. ઓમ ઓમ અમ કમ ખમ ગમ ઘમ ગમ આમ પૃથિવ્યમ તેજો વાયવ્યકાશાત્મને ઓમ અંગુષ્ટાભ્યામ હૃદયાય નમઃ ઓમ ઇમ ચમ છમ ઝમ ઝમ યમ યમ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ ગંધાત્મને ઓમ તર્જનિભ્યામ શીર્ષે સ્વાહા અથ શિખાયામ ઓમ ઉમ ટમ ઠમ ડમ ઢમ ણમ ઓમ ક્ષોત્રત્વક ચક્ષુર્જીવા પ્રાણાત્મને મધ્યમાભ્યામ શિખાયે વૌષાટ અથ કવચાય હુમ ઓમ એમ તમ થમ દમ ધમ નમ એમ વાક પાણીપાદપાયુસ્થાપને અનામિકાભ્યામ કવચાય હુમ અથ નેત્રત્રયાય ઓમ ઓમ પમ ફમ બમ ભમ મમ ઓમ વચનદાન ગમન વિસર્ગાનંદાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યામ નેત્રત્રયાય વૌષત અથ અસ્ત્રાય ફટ ઓમ અમ યમ રમ લમ વમ શમ 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 હમ લમ ક્ષમ સહ મનબુદ્ધ્યહંકારાત્મને નમઃ કરતલભ્રષ્ટાભ્યામ અસ્ત્રાય ફદ હસ્તૌ પ્રક્ષાલ્ય અથ દેવન્યાસઃ સર્વ સંતો પાસે ત્યાં દર્ભશલાકા આ કાંડુ બાંધેલી રાખેલી છે. જે જે દેવતાઓને ટચ કરવાની આવે મનથી ભગવાનનું નામ લેતા લેતા તે અંગો ઉપર સ્પર્શ કરાવવાનું આવશે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ સ્થાપિત દેવી દેવતાભ્યો નમો નમઃ સકલોપચારાર્થે પ્રાર્થનાપૂર્વક અનંતકોટિવારમ નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ. બોલીએ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. ઓમ અથ પ્રણવન્યાસઃ શિરસી ઓમ ઓમકારાય નમઃ શિરસી પાદયોઃ પગ ઉપર ઓમ ઉકારાય નમઃ પાદયોઃ લલાટે ઓમ મકરાય નમઃ લલાટે પુનઃ પાદયે ઓમ ભૂર નમઃ પાદયો હૃદયે ઓમ ભૂર નમઃ હૃદયે લલાટે ઓમ સ્વર નમઃ લલાટે તાલુની યાની કે ગળા પાસે તાલુની ત્યાં ઓમ અકારાય નમઃ તાલુની અત મુખે ઓમ આકારાય નમઃ મુખે દક્ષિણ નેત્રે ઓમ ઈકારાય નમઃ દક્ષિણ નેત્રે ઓમ અથ વામ નેત્રે ઓમ ઈકારાય નમઃ વામ નેત્રે દક્ષિણ કર્ણે ઓમ ઉકારાય નમઃ દક્ષિણ કર્ણે વામ કર્ણે ઓમ શ્રી ઉકારાય નમઃ વામ કર્ણે દક્ષિણ ગંડે ઓમ શ્રી રુકારાય નમઃ દક્ષિણ ગંડે ડોક પાસે ઓમ રુકાર વામ ગંડે રુકારાય નમઃ વામ ગંડે દક્ષિણ નાસાયામ ઓમ રુકારાય નમઃ દક્ષિણ નાશાયામ વામનાશાયામ ઓમ ઋકારાય નમઃ વામનાશાયામ ઉર્ધ્વદંતભક્તિ ઓમ એકારાય નમઃ ઉર્ધ્વદંતભક્તિમ અધઃદંતભક્તિ ઓમ એકારાય નમઃ અથ ઉર્વ ઓષ્ટે ઉપરના ઓઠ ઉપર ઓમ શ્રી ઓમકારાય નમઃ ઉર્વ ઓષ્ટે અધર ઓષ્ટે ઓમ ઓમકારાય નમઃ અધર ઓષ્ટે લલાટે ઓમ અકારાય નમઃ લલાટે જિહ્વાયામ ઓમ શ્રી અકારાય નમઃ જિહ્વાયામ અથ ત્વચા ઉપર ઓમ યકારાય નમઃ ત્વચી ઓમ ચક્ષુષોઃ બંને આંખે ઓમ રકારાય નમઃ ચક્ષુષોઃ નાસિકયોઃ બંને નાકે ઓમ લકારાય નમઃ નાસિકયોઃ દંતેષુ ઓમ બકારાય નમઃ દંતેષુ ઓષ્ટયોઃ ઓમ શકારાય નમઃ ઓષ્ટયોઃ ઉદરે ઓમ શ્રી શકારાય નમઃ ઉદરે કટિપ્રદેશે ઓમ સકારાય નમઃ કટ્યોઃ હૃદયે ઓમ હૃકારાય નમઃ
હૃદયે અથ નાભો ઓમ ઠકારાય નમઃ નાભો અધલિંગે ઓમ ષકારાય નમઃ ઓમ શ્રી દક્ષિણ બાહુ મૂલે દક્ષિણ બાહુના મૂળમાં ઓમ પકારાય નમઃ દક્ષિણ બાહુ મૂલે વામ બાહુ મૂલે ઓમ યકારાય નમઃ વામ બાલુ મૂલે દક્ષ કૂપરે ઓમ ફકારાય નમઃ દક્ષ કૂપણે અથ મણિબંધે બંને હાથના મણિબંધ હોય ને ત્યાં ઓમ શ્રી વકારાય નમઃ દક્ષિણ મણિબંધે દક્ષ હસ્ત અંગુષ્ટે આંગળીની જે અંગુષ્ટ જે ઓલા વેઢા કહીએ ને ત્યાં ઓમ શ્રી તકારાય નમઃ દક્ષિણ હસ્તાંગુલ્યો વામ વાહો હસ્તાંગયો ઓમ તકારાય નમઃ વામ બાંધુમન્યો દક્ષિણ મણિબંધે ઓમ તકારાય નમઃ દક્ષિણ મણિબંધે દક્ષા વામ મણિબંધે ઓમ ફકારાય નમઃ વામ મણિબંધે હવે આખા શરીરમાં ઉપરથી લઈને નીચે સુધી ઓમ મકારાય નમઃ સર્વાંગેષુ દક્ષિણ જાનુની ઓમ શ્રી ઠકારાય નમઃ દક્ષિણ જાનુની દક્ષ પાદંગુષ્ટે જમણા પગના અંગૂઠે પાદ અંગુળી ઉપર ઓમ ડકારાય નમઃ દક્ષ પાંગુલ્યે વામ પાદાંગુલી ઓમ ડકારાય નમઃ શ્રી વામ પાદાંગુલી વામ જાનુની ઓમ છકારાય નમઃ વામ જાનુની વામ ગુલ્ફે આપણે જે ગાલ ઉપર ગુલ્ફો હોય ને ત્યાં ઓમ શ્રી છકારાય નમઃ વામ ગુલ્ફે અથ શ્રી વામ પાદ અંગુલી મૂલે બધા આંગળીઓ પર ઓમ ઝકારાય નમઃ વામ પાદાંગુલી મૂલે દક્ષિણ ઓમ શ્રી દક્ષિણ પગને વામ હા ઓમ શ્રી યકારાય નમઃ દક્ષિણ પાદાંગુલે પાછા અધર ઓષ્ટ ઉપર ઓમ ધકારાય નમઃ ઓષ્ટાંગે સંપૂર્ણ શરીરે ઓમ મસ્તકાતારભ્ય દકારાય નમઃ સર્વાંગેષુ અથ નેત્રયો ઓમ રવિચંદ્રાભ્યામ નમઃ બંને આંખે નેત્રયો હૃદયે ઓમ ભૌમાય નમઃ હૃદયે સ્કંદયો બંને ઓમ બુધાય નમઃ સ્કંદયો જિહ્વાયામ ઓમ શુક્રાય નમઃ જિહ્વાયામ અથ લલાટે શનેશ્વરાય નમઃ લલાટે પાદયો બંને પાદયો ઓમ રાહવે નમઃ પાદયો હૃદયે ઓમ રોહિણેભ્યો નમઃ હૃદયે શિરસી ઓમ મૃગશિરસે નમઃ શિરસી કેશેષુ વાળ ઉપર ઓમ આદ્રયો નમઃ કેશયે લલાટે ઓમ પુનર્વશુભ્યામ નમઃ લલાટે મુખે ઓમ પુષ્પાય નમઃ મુખે નાસિકાયામ ઉત્તર ફાલ્ગુનીભ્યામ નમઃ આશ્લેષાભ્યામ નમઃ નાસિકાયામ દંતેષુ ઓમ મઘાભ્યો નમઃ દંતેષુ દક્ષિણ ક્ષોત્રે કાન ઉપર દક્ષિણ ઓમ પૂર્વ ફાલ્ગુનીભ્યામ નમઃ દક્ષિણ ક્ષોત્રે વામ ક્ષોત્રે ઉત્તર ફાલ્ગુનીભ્યામ નમઃ વામ ક્ષોત્રે હસ્તયો ઓમ શ્રી હસ્તાય નમઃ હસ્તયો દક્ષિણ ભુજે ઓમ શ્રી ચિત્રાય નમઃ દક્ષિણ ભુજે વામ ભુજે સ્વાત્યય નમઃ વામ ભુજે હૃદયે ઓમ વિશાખાભ્યામ નમઃ હૃદયે ઓમ તત્ર છાતી પાસે ભગવાનના ઓમ શ્રી ચિત્રાય નમઃ શ્રી સ્તનયો દક્ષિણ કુક્ષો જ્યેષ્ઠાય નમઃ કુક્ષો ઉપર વામ કુક્ષે મૂલાય નમઃ વામ કુક્ષે કટિ પ્રદેશે ઓમ પૂર્વષાઢાભ્યામ નમઃ કટિપાર્શ્વયો વૃષણયો કટીના નીચેના ભાગમાં થોડોક ઓમ શ્રવણ ધનિષ્ઠાભ્યામ નમઃ વૃષણયો બંને નેત્રે શતશી ભીષાભ્યામ નમઃ નેત્રયો ત્યારબાદ દક્ષિણ જિહ્વા ઉપર એટલે કે દક્ષિણ મોઢાનો ભાગ હોય ને એ બાજુ અથ રેવતીભ્યામ ત્રિ નમઃ ઓમ દક્ષિણ જિહ્વાયામ વામ જિહ્વાયામ ડાબી બાજુ અશ્વિનીભ્યામ નમઃ વામ જિહ્વાયામ દક્ષિણ પાદે ઓમ ભરણીભ્યો નમઃ દક્ષિણ પાદે વામ પાદે ઓમ કૃતિકાભ્યો નમઃ વામ પાદે નાભૌ ઓમ ધ્રુવાય નમઃ નાભૌ કંઠે સપ્તર્ષિભ્યો નમઃ કંઠે ઓમ કટિ પ્રદેશે ઓમ માતૃમંડલાય નમઃ કટ્યો પુનઃ પાદયો વિષ્ણુપદેભ્યો નમઃ પાદયેભ્યઃ કંઠદેશે કંઠ પાસે ઓમ અંગવીર્યેભ્યો નમઃ કંઠદેશે રોમકૂપેષુ ભગવાનના રોમ ઉપર ઓમ શ્રી વિષ્ણુભ્યો નમઃ રોમકૂપેષુ સર્વાંગે ઓમ અગસ્ત્યાય નમઃ સર્વાંગે અથ કાલન્યાસઃ પુનઃ ચૈત્રાય નમઃ શિરસી ઓમ વૈશાખાય નમઃ મુખે ઓમ જ્યેષ્ઠ
ज्येष्ठाय नमः हृदये ॐ श्री आषाढाय नमः दक्षिणस्तने वामस्तने ॐ श्रवणाय नमः वामस्तने उदरे ॐ भाद्रपद्राय नमः उदरे कटिप्रदेशे ॐ आश्विनाय नमः कट्योः दक्षिण ओरो ॐ श्री कार्तिकाय नमः दक्षिण ओरो वाम ओरो ॐ श्री पौषाय नमः वाम ओरो जंगायाम ॐ श्री पौषाय नमः दक्षिण जंगायां माघाय नमः वाम जंगायां पादयोः ॐ फाल्गुनाय नमः पादयोः दक्षिण स्कंधे जमणा खंभे ॐ संवत्सराय नमः दक्षिण स्कंधे दक्षिण कोष्ठे ओष्टे दक्षिण ओष्टे ॐ परिवत्सराय नमः दक्षिण ओष्टे वाम ओष्टे ॐ ईश्वत्सराय नमः वाम ओष्टे वाम स्कंधे अनुवत्सराय नमः वाम स्कंधे संधि सूर्या ज्या सांधा होय त्या ॐ पर्वतेभ्यो नमः सर्वसंधेषु अस्थिषु ॐ अहोरात्रेभ्यो नमः अस्थायाम् ॐ रोमेषु पुनः रोम ऊपर ॐ काष्ठायै नमः रोमायसु मुख ऊपर ॐ कृतयुगाय नमः मुखे हृदये ॐ त्रेतायुगाय नमः हृदये ॐ पादयोः कलियुगाय नमः पादयोः बन्ने बाहवो ॐ चतुर्दश मन्वन्तरेभ्यो नमः बाहवोः जङ्घयोः ॐ परार्धाय नमः जङ्घयोः शरीरे सम्पूर्ण ॐ महाकल्याय नमः शरीरे पुनः पादयोः दक्षिणानाय नमः पादयोः सर्वाङ्गेषु ॐ विपुलपद्भ्यो नमः सर्वाङ्गे अथ वर्णन्यासः पुनः मुखे ब्राह्मणाय नमः मुखे बाहवोः क्षत्रियाय नमः बाहवोः ॐ तदपादयोः शूद्राय नमः पादयोः जङ्घायां पुनः सत्रभ्रणाय नमः जङ्घयोः सर्वाङ्गेषु अनुलोमजेभ्यो नमः सर्वाङ्गेषु मुखे ॐ गोभ्यो नमः मुखे हस्तयोः ॐ अजाभ्यो नमः हस्तयोः पछी उर्वोः ॐ आरण्यपशुभ्यो नमः उर्वयोः केशेषु ॐ मेधेभ्यो नमः केशेषु संपूर्ण रोमेषु रोम ऊपर ॐ अग्रेभ्यो नमः रोमेषु सर्वगात्रेषु जीभ ઉપરથી લઈને નીચે સુધી ॐ नदीभ्यो नमः सर्वगात्रेषु कुक्षयोः ॐ श्री समुद्रेभ्यो नमः कुक्षयोः शिरसि ॐ ऋग्वेदाय नमः शिरसि दक्षिणभुजे ॐ यजुर्वेदाय नमः दक्षिणभुजे वामभुजे ॐ सामवेदाय नमः वामभुजे हृदये ॐ सर्व उपनिषदेभ्यो नमः हृदये जङ्घयोः ॐ इतिहासपुराणेभ्यो नमः जङ्घयोः नाभो ॐ अथर्वाङ्गिरसेभ्यो नमः नाभो पादयोः ॐ कल्पसूत्रेभ्यो नमः पादयोः मुखे व्याकरणेभ्यो नमः मुखे कण्ठे ॐ तर्केभ्यो नमः कण्ठे हृदये ॐ निरुक्ताय नमः हृदये क्षोत्रयोः बन्ने काने ॐ छन्दशास्त्रेभ्यो नमः क्षोत्रयोः दक्षिणभुजे ॐ आयुर्वेदाय नमः दक्षिणभुजे वामभुजे धनुर्वेदाय नमः वामभुजे हृदये ॐ योगशास्त्रेभ्यो नमः हृदये पादयोः ॐ नीतिशास्त्रेभ्यो नमः पादयोः ओष्ठयोः ॐ वस्वतन्त्राय नमः ओष्ठयोः अथ मूर्ति देवता न्यास आ लास्ट न्यास है त्यारबाद प्राण प्रतिष्ठा विधि थशे शिरसि ॐ हिरण्यगर्भाय नमः शिरसि केशेषु ॐ कृष्णाय नमः केशेषु ललाटे ॐ रुद्राय नमः ललाटे भ्रुवोः भ्रुव एटले के आ जे भाग होय ने ॐ यमाय नमः भ्रुवयोः कर्णयोः ॐ अश्विभ्यां नमः कर्णयोः मुख ऊपर ॐ वैश्वानराय नमः मुखे ध्राण ऊपर कंठथी नीचेना भागमां ॐ मरुद्भ्यो नमः ध्राणे पुनः कंठे ॐ वसुभ्यो नमः कंठे दन्तेषु रुद्रेभ्यो नमः दन्तेषु मुखे ॐ आदित्येभ्यो नमः मुखे ध्राण घ्राण प्रदेशमां ॐ मरुद्भ्यो नमः ध्राणे दक्षिणभुजे ॐ इन्द्राय नमः दक्षिणभुजे वामभुजे बलये नमः वामभुजे
જમણા છાતી ઉપર. ઓમ પ્રહલાદાય નમઃ દક્ષિણ સ્તને વામ સ્તને. ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ વામ સ્તને દક્ષિણ કુક્ષો. ઓમ શ્રી દક્ષિણ કુક્ષો એટલે કે આ બંને ભાગ ઉપર. હરિ ઓમ વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ દક્ષિણ કુક્ષે વામ કુક્ષે અનંતાદિભ્યો નમઃ વામ કુક્ષે. હસ્તયોઃ ઓમ વરુણાય નમઃ હસ્તયોઃ બંને પગે. ઓમ મિત્રાય નમઃ પાદયોઃ ઉરુ ઉપર. ઓમ વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યો નમઃ ઉર્વયોઃ ગુલ્ફયોઃ બંને ગાલ ઉપર. ઓમ શ્રી રાક્ષસેભ્યો નમઃ ગુલ્ફયોઃ બંને પગ ઉપર. તત્ર પાદયોઃ પગની આંગળી ઉપર બધા. ઓમ તત્ર દેવ પાદાંગુલેભ્ય પાદતલ પગના આપણે ચરણોના નીચેના ભાગ ઉપર એટલે ચરણના ત્યાં નીચે ટાળી દેજો. હરિ ઓમ ગંધર્વેભ્યો નમઃ પાદાંગુલેષુ બંને પાદ ઉપર. ઓમ કુર્માય નમઃ પાદયોઃ પુનઃ લલાટે. ઓમ નૃસિંહાય નમઃ લલાટે બંને જંઘા ઉપર. વરાહાય નમઃ જંગયોઃ પાછું મુખ ઉપર. ઓમ વામનાય નમઃ મુખે. પછી હૃદયે. તત્ર પુનઃ હૃદયે બંને બાહુ ઉપર. તત્ર રામાય નમઃ બાહયોઃ નાભિ ઉપર. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ નાભિષુ. તત્ર બંને બાહુ ઉપર. ઓમ કલ્કયે નમઃ બાહવોઃ હૃદયે. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ હૃદયે પાછળના ભગવાનના પાછળના ભાગ ઉપર ખાલી ટચ કરાવી દેવાનું. ઓમ શ્રી બુદ્ધા તત્ર નારાયણાય નમઃ બાહુભ્યામ શિર ઉપર. કેશવાય નમઃ શિરસી મુખ ઉપર. નારાયણાય નમઃ મુખે. ગ્રીવાયામ ડોક પાસે. ઓમ માધવાય નમઃ ગ્રીવાયામ બંને બાહો ઉપર. ગોવિંદાય નમઃ બાહવોઃ હૃદયે. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ હૃદયે પુનઃ પૃષ્ઠે પાછળ. ઓમ મધુસૂદનાય નમઃ પૃષ્ઠે કટિ પ્રદેશે. ઓમ ત્રિવિક્રમાય નમઃ કટ્યોઃ જઠરે. ઓમ શ્રી વામનાય નમઃ જઠરે બંને જંઘાયામ. ઋષિકેશાય નમઃ જંગયોઃ ગુલ્ફયોઃ ગાલ ઉપર. ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ ગુલ્ફયોઃ સર્વાંગે. ઓમ દામોદરાય નમઃ સર્વાંગે. હવે ભગવાનના હૃદયાદિ ન્યાસ અને ઓમ જમણા હાથની આંગળી ઉપર અને હૃદય ઉપર. ઓમ અમ કમ ખમ ગમ ઘમ ગમ આમ પૃથિવ્યમ તેજો વાયુયાકસ્મને નમઃ અંગુષ્ટાભ્યામ હૃદયાય નમઃ. તર્જની એવમ શિરસી. ઓમ ઈમ ચમ ઠમ ઝમ ઝમ યમ યમ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ ગંધાત્મને તર્જનીભ્યામ શિરસે સ્વાહા. મધ્યમાભ્યામ એવમ શિખાય. ઓમ ઉમ ટમ ટમ ઠમ ડમ રૂમ રૂમ શ્રોત્રતપ જીહ્વા પ્રાણાત્મને નમઃ શિખાય વોષટ. ઓમ અથ કવચાય હુમ. ઓમ એમ તમ થમ દમ ભમ નમ એમ વાક્પાણી પાદ પાયુપસ્થાને અનામિકાભ્યામ કવચાય. ઓમ કનિષ્ઠિકામ એમ નેત્રત્રયામ. ઓમ ઓમ પમ ફમ બમ ભમ યમ વચનાદાગાગમન વિસર્ગતાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યામ નેત્રત્રયાય ભૌષટ. અથ સર્વાંગે અસ્ત્રાય ફટ. ઓમ અમ યમ લમ વમ શમ શમ હમ શમ લમ મનોબુદ્ધિ અહંકારાત્મને કરકરદષ્ટાભ્યામ અસ્ત્રાય ફટ. અથ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા. અને મંત્ર આ બધી લાઈન પેલા સ્વામિનારાયણ લાઈન. હરિ ઓમ ઓમ સહસ્રશીરેખા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિગો સર્વત સ્મૃતવાત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ. કાનમાં મંત્ર. હરિ ઓમ ઓમ પુરુષ એવેદગો સર્વં જદભૂतं જ ભાવ્યમ. ઉતામ્રે તત્વશેષાનો જદન્નેનાતિરોહતિ મંત્ર. ઓમ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જ્યાયાશ્ચ પુરુષ પાદોષ વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદશ્યામૃतं દિવી મંત્ર. ઓમ તતો વિરાટ જાયત વિરાજો અધિપુરુષ સજાતો અત્યરિચત પશ્ચાત ભૂમિમથો પુરઃ મંત્ર. ઓમ તસ્માદ્યજ્ઞાત સર્વભૂતઃ સંભૃतं પ્રકદાજ્યમ પશુશ્ચાચક્રે વાયવ્યાનારણ્યા ગ્રામ્યાસ્તજે અથ મંત્ર.
ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरे चाह सामानि जग्निरे छन्दा कुशि जग्निरे तस्माद्यतु तस्मादजायत अथ मन्त्रः ओम तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः अथ मन्त्रः मनोहर सुंदर ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयुष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अथ मन्त्रः श्याम मनोहर सुंदर शोभा कहीं न जाए ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमामि यति कश्चन सस्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पि लवानिम् अथ मन्त्रः पतिवारु रोम पर उपमा बढ़तर नाई रे मोरे मंदिर आज बधाई अथ गणपतिम् ओम गणानन्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निदेनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहं गर्भमा त्वमजासि गर्भदम् अथ मन्त्रः अस्मे रुद्रामे हना पर्वता सौवृतिर्हते भरहूतौ सजोखाः जहासगोसते धाष्टास्मा भवन्तु देवाः अथ मन्त्रः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैघवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः अथ मन्त्रः राखो अविलोकित अंतर मेरा हरिः ओम मा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि भद्रन्तन्न ओम नन्दिभ्यां नमः अथ मन्त्रः वर सुरराई रे प्रेमानंद भयो कृतारथ प्रेमानंद हरिः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् महारुद्राय नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि श्री उमापति महादेवनी जय ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुभजद्भद्रन्तन्न न्यबहुतो दैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पाकाश्नीतया न सन्वासन्तमया कशिः भूर्भुवस्वः महारुद्राय नमः दुग्धधारां आमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मोरे मंदिर आज बधाई प्रियसे महि देवहि तन्ददायुः हनुमते नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः गणपते नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि हरिः ओम ओम विजयन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाहुत अनेशन्नशजा इघव आपुरशनिखं गदिः जाते मे हेष्टिर्मि बभूवते धनुः तस्मान् विश्वदक्षमयक्ष्मया परिभुज जोगे जोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्र मूर्तये उमामहेश्वराभ्यां नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं शमूढमश्यपाकुशुरे स्वाहा
विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं मायशन्निखाण मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण बोले श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय ओम पुरुष एवेदको सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतद्वशेषाणो जदन्नेनातिरोहते भूर्भुवस्व श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि बोलिए श्री राधा कृष्ण देवनी जय ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवाननी जय कही न जाई रे कोटि रति पति बारु रोम पर हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिको सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय नहीं मत हरि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्द्वेर्नः सन्त्वोखदेः मधुनत्कमुतो खशो मधुमत्पार्थिवगूरजाः मधुद्यौरस्तु नः पिता अविलोकी अंतर में राखो सुंदर वर सुरराई रे प्रेमानंद भयो कृतारथ સ્વામિનારાયણ 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 નૈવેદ્ય છે સ્વામિનારાયણ 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 કવચેન ઉઠ્ય ચક્રેણ સંરક્ષ્ય અથ નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ બધા સંતો તથા મહારાજી ભગવાનને ભોગ લગાડીએ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા મધ્યે તોયમ સમર્પયામિ પુનઃ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા પૂર્વત્તરાપોષણમ હસ્તપ્રક્ષાલનમ મુખપ્રક્ષાલનમ નૈવેદ્યાન્તે આચમનીયમ સમર્પયામિ ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાસુવ જદભદ્રંતન્ન આસુ સુવ અથ આરાર્તિક્યમ પ્રતિષ્ઠા વિધિ સંપન્ન કર્યો છે અને હવે પ્રતિષ્ઠા વિધિનો અંત ભાગ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય
સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાધી ચરણે શીશ ધરાધી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતા અવિનાશી પ્રભુ કરતા અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આય અવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી દિક્યમ સમર્પયામિ વિશ્વેશ છો સકળ વિશ્વતણા વિધાતા ત્રાતા તમે સકલ મંગલ શાંતિ દાતા માટે તમારો કરુણાનિધિ સત્ય નામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરો પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરો પ્રણામ પૂર્વવત
ભૂર્ભુવસ્વ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વગનંત કોટિવારમ નમસ્કરોમિ અથ અર્પણમ જલમાદાય અનેન પંચોપચારાદિકૃતનાખ્યેન પૂજનેન સ્થાપિત દેવતાઃ એવમ અવતારિણે શ્રી ભગવતે સ્વામિનારાયણાય નમઃ સપરિવાર પ્રિયંતાન નમઃ નમસ્કારઃ યસ્ય સ્મૃત્યાજના મુક્ત્યા તપો યજ્ઞ ક્રિયાદિષુ નિમ્ન સંપૂર્ણતામ યાતિ સદ્યો વંદે તમચ્યુતમ. બધા 3 વખત બોલશું. બોલો ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ. બોલીએ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. સીતારામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી કષ્ટભંજન ભંજન દેવની જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવની જય. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી, શ્રી નરનારાયણ દેવ કી, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી, શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવ કી, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી, શ્રી કષ્ટભંજન દેવ કી. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ આપણા મંદિરમાં ઠાકોરજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિ સંપન્ન કરી છે. અત્રે પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી અને સદગુરુ સંતોની સાથે એક સુંદર મજાની સ્મૃતિ છબી ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં આપણે આ દર્શનને વધાવીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. હવે બધા સંતોને વિનંતી છે, આવો પધારો. મહારાજશ્રી અને સંતો, વડીલ સંતો એઝ ઇટ ઇઝ એ રીતે જ ઉપસ્થિત રહેશે અને એમના ચરણોમાં બધા સંતો નીચે બેસી જાય. બોલો હરે કૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની, શ્રી રાધારમણ દેવની, શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. જોરદાર તાલીઓના નાદની સાથે આપણે સૌ અક્ષરધામાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુનું ક્લીવલેન્ડ વડતાલ ધામ સ્વામિનારાયણ હિન્દુ ટેમ્પલમાં ભવ્ય સ્વાગત કરીએ ઊંચા હાથની તાલીઓના નાદની સાથે. मंगल घड़िया है आई सब जन में खुशियाँ लाई क्लीवलैंड प्रतिष्ठा आई बधाई हो बधाई. मंगल घड़िया है आई सब जन में खुशियाँ लाई क्लीवलैंड प्रतिष्ठा आई આવો बधाई हो बधाई. મૂર્તિના યજમાનશ્રીઓને પણ એક પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી અને સંતોનો આગ્રહ છે અને ભાવ છે કે એક સ્મૃતિ છબી થઈ જાય. તો હું નામ નહીં બોલું પણ મૂર્તિના દરેક યજમાનશ્રીઓ નામ અહીંથી બોલું છું પણ આવવા માંડે અને બિરાજમાન થવા માંડે, બેસવા માંડે. બેસી જાઓ, આગળ આવીને સંતોના મહારાજશ્રીના ચરણોમાં બેસી જાય. સંતો બેઠા હતા એ રીતે ગિરીશભાઈ પટેલ, ભરતભાઈ પટેલ, મહેશભાઈ પટેલ તથા હેમંતભાઈ અમીન, વિદ્યુતભાઈ રબારી, રાજેશભાઈ પરિવાર, યોગેશભાઈ, રામચંદ્ર ભગવાનની મૂર્તિના યજમાન, કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિના યજમાન રાજેશભાઈ, રુચિરભાઈ પરિવાર, રામચંદ્ર ભગવાનની મૂર્તિના યજમાન શ્રી છે ઈરાકભાઈ નાકરાણી, સીતાજીની મૂર્તિના તથા અશોકભાઈ પટેલ પરિવાર, મનુભાઈ પટેલ, મયંકભાઈ, સાધુરામભાઈ પરિવાર, નેહલભાઈ પરિવાર તથા જયંતિભાઈ અને શાંતાબેન પટેલ પરિવાર, મોહનભાઈ પટેલ પરિવાર,
તથા ગણપતિના સિંહાસનના યજમાન શ્રી જયશ્રીબેન આદિક દિલીપભાઈ આદિક પરિવાર કાવીઠાવાળો એમના પરિવાર વતી કોઈ ભક્તો પધારે, તથા અક્ષનિવાસી રમણભાઈ હીરાભાઈ પટેલ પરિવાર, સંજયભાઈ મધુબેન રમણભાઈ પટેલ, નિકુંજભાઈ પરિવાર, ઘનશ્યામભાઈ પટેલ પરિવાર તથા પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલ પરિવાર, કનુભાઈ પટેલ પરિવાર, નિતેશભાઈ પટેલ પરિવાર, જીતેશભાઈ પટેલ પરિવાર, રાકેશભાઈ પટેલ પરિવાર, કૌશિકભાઈ પટેલ પરિવાર, ભાવેશભાઈ પટેલ પરિવાર, વિનોદભાઈ પટેલ પરિવાર, આ બધા જ પરિવારો મૂર્તિના યજમાનશ્રીઓ છે. તથા સાથે સાથે અમારે અમૃત બાપા, સાથે પ્રવીણભાઈ એટલાન્ટા, જીગરભાઈ પટેલ, શામલભાઈ પટેલ, વીરેશભાઈ પટેલ, પરેશભાઈ પટેલ, આ આપણા મંદિરના દાતાશ્રીઓ ડૉક્ટર સંજીવભાઈ પટેલ, આ બધા તમામ દાતાશ્રીઓ પધારે અને મહારાષ્ટ્રીના અને સંતોના ચરણોમાં બેસી જાય એક સ્મૃતિ છબી માટે. જે પહેલાં બેઠા છે મહારાષ્ટ્રીના ચરણોમાં એ ઉભડક બેસી જાઓ. હનુમાનજી મહારાજ જેમ બેસે ને એ રીતે પહેલાં જે બેઠા છે પાછળ. પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી અને સંતો યજમાન પરિવારોને ફૂલડેથી વધાવી અને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. આપણા કમિટીના મેમ્બરો પણ આવી જાય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી વડતાલ ધામની. ઊંચા હાથની તાલીઓથી આપણે આ એક છબીને હૃદયસ્થ કરીએ. દરેક યજમાન પરિવારોને ખૂબ ખૂબ તાલીઓના નાદની સાથે વધાવીએ. આ મંદિરના તમામ દાતાશ્રીઓને આપણે તાલીઓના નાદની સાથે વધાવીએ. हुआ यहाँ स्वामीनारायण का पावन धाम, हिंदू मंदिर में गूंजे आज सत्यम शिवम सुंदरम का नाम. वडताल धाम का जो है ये संप्रदाय का साथ, हम सब बोले जय स्वामी नारायण एक साथ. मंगल घड़िया है आई, હવે યજમાનશ્રીઓ નીચે બેસી જાય. યજમાનશ્રીઓ નીચે બેસવા માંડે. દાતાશ્રીઓ બધાએ પોતાનું સ્થાન સ્વીકારી લે. પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પણ હવે આસન ગ્રહણ કરશે, સંતો પણ આસન ગ્રહણ કરશે. પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી અહીંયા ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં જ યજમાનશ્રીઓને ગુરુ મંત્ર પ્રદાન કરી રહ્યા છે. આ બહુ મોટી સ્મૃતિ યજમાનશ્રીઓ માટે છે. प्रतिष्ठा महोत्सव के रंग में भक्तों પરમ પૂજ્ય ગાદીવાળા માતુશ્રી પણ મહિલા વિભાગમાં ઉપસ્થિત છે. આપણે ગાદીવાળા માતુશ્રીને પણ એકવાર જોરદાર તાલીઓના નાદની સાથે આવકારીએ. આપણું વડતાલ ધામ ક્લિવલેન્ડ આજે અક્ષરધામ બની ચૂક્યું છે. આપણા વડતાલ ધામ ક્લિવલેન્ડની અંદર પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવ, ગોપીનાથજી મહારાજ, રાધારમણ દેવ, મદન મોહનજી મહારાજ, આ બધા જ દેવોને સાથે લઈ અને પધાર્યા અને પ્રેમથી આપણા મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. આપણે તાલીઓના નાદની સાથે પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને કોટી કોટી વંદન કરીએ. गुरुवर के आशीर्वाद से हरिवर की कृपा मिली, ये दिन दुर्लभ है सबको मिले हैं दिव्य. વાલા ભક્તો, આનંદની એ વાત છે. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી આપણી કેટલી ચિંતા કરે છે. ભારતથી આજે આપણા મંદિરમાં ઠાકોરજીની પ્રસ્થાપન કર્યું, પણ વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ તથા ગોપીનાથજી મહારાજ, મદન મોહનજી મહારાજ અને રાધારમણ દેવ જુનાગઢવાસી બધા જ દેવોનું પ્રસાદીનું ચંદન બધા જ સંતો અને હરિભક્તોને અર્ચન કરવા માટે ઇન્ડિયાથી છેક સાથે લઈને પધાર્યા છે. એકવાર પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની આ ભાવનાને વધાવીએ. અહીંયાથી બધા જ સંતોને એ દેવોનું પ્રસાદીનું ચંદન સંતો જ અહીંયાથી હરિભક્તોને અર્ચન કરી અને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. આપણે તાલીઓના નાદની સાથે આ ભાવનાને વધાવીએ. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને હરિભક્તોની કેટલી ચિંતા છે કે અમારા હરિભક્તોને પણ દેવોની પ્રસાદીના ચંદન અર્ચન કરી અને અમારે એમને રાજીપો વરસાવવો છે. આજે વડીલ સદગુરુ સંતો અને સંતો તમને ભાવથી એ ચંદન અર્ચન કરશે. ભલા ભક્તો, જ્યારે આપણા મંદિરમાં ઠાકોરજી બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે, મધ્ય સિંહાસનમાં સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે. જોરદાર તાલીઓના નાદની સાથે પરમ પૂજ્ય का पावन
મહારાષ્ટ્રના વરદસ્તે આપણા મંદિરમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા વિધિને વધાવીએ. લક્ષ્મીનારાયણ દેવ વડતાલ વાસી આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે તથા જુનાગઢ વાસી રાધારમણ દેવ આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે. ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજ આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે. मंगल घड़िया है आई सब जन में खुशियां लाई जीवन प्रतिष्ठा आई કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ વિઘ્ન વિનાયક દેવ અને પાર્વતીજીની સાથે ઉમાપતિ મહાદેવજી આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે અને ક્યાંય ન હોય એવા પંચમુખી મહાદેવજી લિંગ સ્વરૂપે આપણા ક્લિવલેન્ડ વડતાલ ધામ મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છે. આપણા સૌના દુઃખ દારિદ્ર્ય દૂર કરવા માટે ઠાકોરજીનું જ્યારે સ્થાપન થયું હોય रंग लगाया घंटा घड़ियाल बज ત્યારે मंत्रोच्चार આવો સૌ પ્રથમ પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું પૂજન કરવા માટે मंगल घड़िया है आई પુષ્પમાલા પહેરાવી અને આ મંદિરના નિર્માતા મારા ગુરુ પૂજ્ય સ્વામી અત્રે પધારી અને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને પુષ્પમાલા પહેરાવશે. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને પૂજ્ય સ્વામી પુષ્પમાલા પહેરાવી અને અભિવાદન કરી રહ્યા છે, પૂજન કરી રહ્યા છે અને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી રાજીપાથી પૂજ્ય સ્વામીને ભેટી આ મંદિર નિર્માણ કર્યું બદલ હૃદયના રૂડા આશીર્વાદ પાઠવી રહ્યા છે. का पावन धाम हिंदू पूज्य लालजी महाराज ने मंदिर में पण गूंजे हार पहरावी शिवम अने सुंदरम का नाम वडताल પૂજ્ય સ્વામી આવકારી રહ્યા છે. પૂજ્ય हम सब बोल આ મંદિરના મહંત સ્વામી પૂજ્ય હરિકૃષ્ણ સ્વામી પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે પધારશે. પૂજ્ય મહારાજશ્રી આપણી खुशियां लाई બંને દેશ ગાદીની આચાર્ય પરંપરા એ ની છબી મહંત સ્વામીને આપણા મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અર્પણ કરશે. એકવાર તાલીઓના નાદની સાથે આ આશીર્વાદને આપણે વધાવીએ. આપણા સૌ ઉપર પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ છે અને મહંત સ્વામી હરિકૃષ્ણ સ્વામીને પણ હાર પહેરાવીને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી હૃદયનો રૂડો રાજીપો અર્પણ કરશે. हरिवर અને પૂજ્ય નીલકંઠ સ્વામી આવો પધારો. અહીંયા કાયમ માટે નિવાસ કરી અને સત્સંગનો ખૂબ વિકાસ કરશે. પૂજ્ય સ્વામીના માર્ગદર્શન પ્રમાણે આ સંત મંડળ અહીંયા કાયમને માટે નિવાસ કરવાના છે. પૂજ્ય હરિકૃષ્ણ સ્વામી, નીલકંઠ સ્વામી, સ્નેહસાગર સ્વામી, દર્શન ભગત આવો પધારો. આ સંતો અહીંયા કાયમને માટે નિવાસ કરી ક્લિવલેન્ડ સત્સંગ સમાજનું ખૂબ પોષણ કરે અને ખૂબ હરિભક્તોનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરે એવા હૃદયના રૂડા આશીર્વાદ પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી અને આ સદગુરુ સંતો આપી રહ્યા છે. બધા સંતોના પણ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. બધા વડીલ સદગુરુ સંતો પાસે પણ આ સંતો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે. પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પાસે પણ જઈ અને સંતો પાસે પણ સંતો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે જશે. गुरुवर के आशीर्वाद से हरिवर की कृपा જોરદાર તાલીઓથી આ આશીર્વાદને આપણે સૌ વધાવીએ. को मिले है दिव्य क्षण भली जगत के कोने कोने से આપણો आए મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા વિધિ જેમણે हर्ष के ખૂબ વેદોક્ત વિધિપૂર્વક કરાવ્યા છે એવા સુનિલ મહારાજ રાલેથી मंगल અમારા સુનિલ મહારાજે ખૂબ પવિત્રપણે સંપૂર્ણ વેદોક્ત વિધિપૂર્વક આપણો પ્રતિષ્ઠા વિધિ યજ્ઞનો વિધિ કરાવ્યો છે. તો સુનિલ મહારાજ આવો પધારો. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. સુનિલ મહારાજ આવી જાઓ. આવો આપણે પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા છે, સંતોના પણ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા છે. પહેલાં ઠાકોરજી જ્યારે આપણા મંદિરમાં પધારી ચૂક્યા હોય ત્યારે ઠાકોરજીનું હૃદયથી સ્વાગત અમારે અહીંનું ક્લિવલેન્ડ વડતાલ ધામ સ્વામિનારાયણ હિન્દુ ટેમ્પલ સત્સંગ સમાજનું અમારું બાળમંડળના બાળકો ખૂબ ઉત્સાહથી સરસ મજાનું એક સ્વાગત કીર્તન લઈ અને ઠાકોરજીને આવકારશે. આવો. विश्वपाल
તાલીઓથી અમેરિકામાં જન્મેલા બાળકો આ રીતે ભગવાનને આવકારી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે આ બાળકોને પણ ખૂબ ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરીએ. પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી આશીર્વાદ પાઠવશે, સંતો પાસે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે બાળકો. આવો અત્રે જ્યારે આટલા બધા સંતો પણ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે સંતોનું પૂજન કરવા માટે મુખ્ય યજમાન શ્રી ગિરીશભાઈ, ભરતભાઈ, મહેશભાઈ અને સંત પૂજન યજમાન ચંદુ કાકાવતી પરેશભાઈ, આ ચાર યજમાન શ્રી આવી અને બધા સંતોનું પૂજન કરશો. પૂજ્ય ચેરમેન સ્વામી ડૉક્ટર સંત વલ્લભદાસ સ્વામી, ભક્તિ સંભવ સ્વામી, પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી હરિજીવન સ્વામી, ચેરમેન શ્રી ગઢપુરધામ, પૂજ્ય રામદાસ સ્વામી, વૈકુંઠ સ્વામી, પતિત પાવન સ્વામી, અમૃત સ્વામી, સૂર્યપ્રકાશ સ્વામી, સત્યપ્રકાશ સ્વામી, હરિપ્રકાશ સ્વામી ધોલેરા, મહાપુરુષ સ્વામી મહુવાથી, નિરંજન સ્વામી, માધવ સ્વામી નાસિકથી, મુક્ત પ્રકાશ સ્વામી પેલેટાઇનથી પધાર્યા છે. પૂજ્ય આ બધા સંતોનું પૂજન અત્રે યજમાન પરિવારો દ્વારા અહીંયાથી થશે. મહેશભાઈ, તમે આ બાજુ બીજા જેટલા સંતોનું પૂજન કરી લેશો. બધા જ ઉપસ્થિત સંતોનું પૂજન અહીંયા પાછળ પણ સંતો છે, આગળ આવી જજો. આ બાજુ સંતો બધા घड़िया है आई सब जन में खुशियां लाई क्लीवलैंड प्रतिष्ठा आई बधाई हो અત્રે बधाई मंगल घड़िया है તમામ રાજકીય આગેવાનો વતી નીરજભાઈ અંતાણી, ફોર્મર સેનેટર ઓફ ઓહાયો, અત્રે પધારી પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે અને આપણા મંદિરમાં निर्माण हुआ यहाँ स्वामीनारायण का पावन धाम हिंदू मंदिर में गूंजे आज सत्यम शिवम सुंदरम का नाम वड़ताल धाम का जो है ये संप्रदाय રમણભાઈ પટેલ આપણા મંદિરના આર્કિટેક્ટ અને કોન્ટ્રાક્ટર स्वामीनारायण વધારે. અને હવે આપણે આશીર્વાદ તરફ જવું છે. मंगल घड़िया है आई सब जन में खुशियां लाई क्लीवलैंड प्रतिष्ठा आई बधाई हो बधाई આવો હું વિનંતી કરીશ બધા સંતો વતી અત્રે પ્રથમ સૂર્યપ્રકાશ સ્વામી વડતાલ ધામ અત્રે પધારી અને મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે હૃદયનો રૂડો ભાવ વ્યક્ત કરશે. પૂજ્ય સૂર્યપ્રકાશ સ્વામી વડતાલ. प्रतिष्ठा महोत्सव के रंग में भक्तों ने भक्ति का रंग लगाया घंटा घड़ियां बजे मंत्रोच्चार गूंजे हर्ष का सागर छलकाए मंगल घड़िया है आई सब जन में खुशियां लाई બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, બોલો લક્ષ્મી નારાયણ દેવ કી, બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજ કી, બોલો કષ્ટભંજન દેવ કી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીના અથાગ પરિશ્રમથી અમેરિકામાં પહેલું વહેલું વર્ષમાં મંદિર તૈયાર થયું હોય એવું કોઈ મંદિર હોય તો એ આ વડતાલ ધામ ક્યુલેન્ડ છે. ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું સ્વામીના વચને આ મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં જેને જેને સેવા કરી છે તનથી, મનથી, ધનથી, અને આ ઉત્સવમાં જેઓ યજમાન થયા છે અને બોલી બોલાતી હતી 1, 2, 2.5, 3, 1, 3, 2 આ જે આનંદ હતો અને માહોલ હતો અને ભક્તોના હૃદયમાં ઉત્સાહ ઉમંગ હતો એ જોઈને સૌને પરમ આનંદ થાય. નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીને ધન્યવાદ કે કેવા તમને બધાને તૈયાર કર્યા અને તમે કેવો વિશ્વાસ કેળવ્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ, વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને કષ્ટભંજન દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે તમામ યજમાનોને મહારાજ ખૂબ સુખી રાખે. યજ્ઞની અંદર અમે જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે પૂજ્ય સ્વામીએ વાત કરી, નિત્ય સ્વામીએ, કે મેં જ્યારે કથા ચાલુ કરી બીજી કથાથી મારી તમામ કથાઓમાં મંદિર નિર્માણ, મંદિરની પ્રતિષ્ઠાઓ જ મારી ઝાઝી કથાઓ થઈ છે. માટે સ્વામીને તાળીઓથી વંદન છે. બહુ મંદિરો નિર્માણ સ્વામીની હસ્તક ઇન્ડિયામાં પણ થયા. ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનમાં આપણે જોઈએ તો આ મંદિરથી આપણને એવો આનંદ થયો અને આપણને એવો વિશ્વાસ આવે છે કે સ્વામી ધારશે એટલા અમેરિકામાં મંદિર કરી શકશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. કારણ કે ભક્ત સમુદાયને સ્વામી ઉપર બહુ મોટો વિશ્વાસ છે. સ્વામી જે કામ હાથમાં ધરે છે, આમ દેખન મેં છોટે લગે લેકિન કામ કરે, ગંભીર કામ એમનું બહુ મોટું હોય. આમ જોઈએ તો સ્વામીને દેખ્યા હોય આપણે જોઈએ તો શરીરથી જો પણ એ બોલે એટલે ખબર પડે. અને જ્યારે શરૂઆત થાય
ગમે ત્યાં અમે તો બહુ વર્ષ સુધી સંતો સાથે રહ્યા છીએ. બધું આપણે જોઈએ તો સંપૂર્ણ આપણને જોવા મળે એવી બધી વ્યવસ્થા છે. અને સર્વદેવ નમસ્કારમ, બધા દેવો અહીંયા પ્રતિષ્ઠિત થયા. પણ આજે હરિભક્તોને જોઉં છું અને એનો જે આ મંદિર માટે આ ભાવ જોઉં છું. આ મંદિર જ્યારે જોવા આવ્યા છે ત્યારે કલ્પના નહીં કરી હોય કે આ મંદિર હાંકડું પડશે એમ. પણ એક વડતાલના જવાબદાર સાધુ તરીકે કહેવાનું મન થાય છે કે જેવી રીતે આ મંદિર ભરાયેલું છે ને, એ જ્યારે અમે દર્શન કરીએ છીએ ને ત્યારે માત્ર મને નહીં, આપણા વડતાલના તમામ સંતો હૃદયથી ખુશ થતા હશે. આપણા દેવપ્રકાશ સ્વામી હોય, નવતમ સ્વામી હોય, જ્ઞાનજીવન સ્વામી હોય, બાપુ સ્વામી હોય કે નીલકંઠ સ્વામી હોય કે નાના મોટા મંડળો હોય, બાપજી આ દ્રશ્યો જ્યારે જોવે ને ત્યારે એમ થાય કે આપણે દેશમાં છીએ કે વિદેશમાં એ ભૂલી જઈએ. આવું આજનું આ દિવ્ય દ્રશ્ય છે. એકવાર આંખમાં પાણી આવી જાય એવો હાવભાવ સાથે ભૂદેવે જે પ્રતિષ્ઠા વિધિ કરાવી, અંગન્યાસ, કરન્યાસ, વિજ્ઞાન્યાસ, બધા ન્યાસ સહિત, અને મહારાજશ્રીએ જે ભાવથી આરતી ઉતારી, ત્યારે અહીંના હરિભક્તોને મારે ખાસ માત્ર એટલું જ કહેવું છે, આ વડતાલ ધામનું મંદિર છે અને આ વડતાલ ધામ છે. તમને કોઈ પણ મનમાં શંકા ના રાખશો. આપણે આચાર્યથી સુરક્ષિત છીએ, આપણે સંતોથી સુરક્ષિત છીએ, આપણે મંદિરોથી સુરક્ષિત છીએ. પુનઃ વડતાલ સંસ્થાન વતી, વડતાલના સૌ વડીલ સદગુરુ સંતો વતી, અહીંના તમામ કાર્યકર્તા દાતાઓને અભિનંદન સાથે કહું છું, આ મંદિર વડતાલનું છે. તમે બધા જ વડતાલના છો અને વડતાલનું માનીને સત્સંગ કરજો. એટલી જ હૃદયની ભાવના. ખૂબ ખૂબ વંદન પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીના ચરણોમાં કે આવા નવા મંદિરો આ વડતાલ સત્સંગને આપતા રહે, એટલી પ્રાર્થના સાથે જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી પૂજ્ય ચેરમેન સ્વામીના આશીર્વાદને વધાવીએ. Bhagwan Shri Swaminarayan says something very great if you open up the Satsangi Jivan. Bhagwan is telling all the santos, the bhaktos, everyone, the Karayitva Mandirani Tatra Swa Pratimamaham. In this it states that you should make mandirs and install the idols of me, in which all the bhaktos they can get the opportunity to pray to Bhagavan. We're very lucky today that we have that Bhagavan here in front of us. And above that, in the Shikshapati, Bhagavan Shri Swaminarayan says, the 62nd slok, that when does Bhagavan come inside a mandir? The Bhagavan comes inside that mandir when Pujapad Maharaj Shri does the pratishtha of that Bhagavan. So we're very, very lucky. I don't want to take too much more time, but giving a thank you to Bhagavan Swaminarayan, giving a thank you to Pujapad Maharaj Shri, Laji Maharaj, to all the santos that you guys have came here. You have graced us here in Cleveland, Ohio. And along with that, requesting to each and every one of you guys, understand this is our mandir, okay? Whose mandir is this? પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પધાર્યા અને ભક્તો આપણને ખરેખર ભગવાનની ભેટ આપી છે. આપણે ભાગ્યશાળી થયા છીએ. એક વાત તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે સત્સંગના કાર્ય માટે પરમ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીની જે સરળતા છે આપણા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વની ચીજ છે. કારણ કે સંપ્રદાયના એ લીડર છે, તો એની સરળતાને લઈને સંપ્રદાય બહુ જ વિકસિત થઈ શકે, બહુ સહજમાં વિકસિત થઈ શકે. આપણે તો અહીં નાનું મંદિર છે, પરંતુ સરદારનું એવું ભવ્ય મંદિર હતું. મેં પૂજ્ય ચેરમેન સ્વામીને એક પ્રસંગ કહું છું. મેં ચેરમેન સ્વામીને ફોન કર્યો કે સ્વામી પ્રતિષ્ઠાનો બુથ લેવા માટે હું ત્યાં વડતાલ આવું છું. ત્યારે ચેરમેન સ્વામીએ પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને કહ્યું, તો મહારાજશ્રી કહે કે સ્વામીને અહીંયા સુધી ધક્કો નથી ખવડાવો, હું સારંગપુર જાઉં છું, તો સ્વામી સારંગપુર આવી જાય તો ત્યાં મુહૂર્ત આપી દેશે. અને અમે સારંગપુર ગયા અને મુહૂર્ત મેં પૂછ્યા, 2-4 મુહૂર્ત આપ્યા. મહારાજ 1 સેકન્ડમાં એ મુહૂર્ત આપ્યા. ભક્તો, આ બહુ મોટી વાત છે. એથી વધારે મહુવાની પ્રતિષ્ઠા અમારે 4-5 ફેરી ચેન્જ થઈ, પરંતુ દરેક ફરી પરમ પૂજ્ય મહારાજે હસ્તે મોઢે એ ચેન્જ કરીને પૂરો ટાઈમ અમારા માટે ફાળવ્યો. એટલે પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની સરળતા આપણા સત્સંગ માટે ખૂબ વિકાસનું કારણ બની રહી છે અને ફ્યુચરમાં પણ ખૂબ જ વિકાસનું કારણ બનશે, એ વાતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. કારણ કે લીડરની
લીડરશિપ જ કોઈ પણ કાર્યમાં મહત્ત્વની હોય છે. સેનાપતિને આધારે સૈન્ય લડતું હોય છે, એમ સંપ્રદાયના લીડર પરમ પૂજ્ય મહારાજ છે ને આધારે આપણે બધા લડી શકીએ છીએ. ત્યાં જો અવરોધ આવે તો આપણે ગમે તેટલા ઉત્સાહી હોય ને આપણે હૃદયમાં ગમે એટલા કોડ હોય તેમ છતાં આપણે એમાં કાર્યરત થઈ શકતા નથી ને એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે પરમ પૂજ્ય મહારાજના ચરણોમાં આજે હું કોટી કોટી વંદન કરું છું. અને આપ સદૈવને માટે અમારા બધા સંતો પર ખૂબ રાજી રહેજો એવી પરમ પૂજ્ય મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થનાની સાથે વાલા ભક્તો આ મહોત્સવમાં આ મંદિરમાં જે કોઈ ભક્તજનોએ સેવા કરી બધાના ઉપર ઠાકોરજીનું ખૂબ રાજીપો ઉતરે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીની વિરામ. બધાને ખૂબ હેતથી જાજે કે જય સ્વામિનારાયણ. વામયસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસી વૃંદાવન વિહારંતમ શ્રી કૃષ્ણમ હૃદય ચિંતયે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજની, ક્લીવલેન્ડ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની સર્વાવતારી ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, આપણા શ્રી સ્વામિનારાયણ હિન્દુ ટેમ્પલ ક્લીવલેન્ડ વડતાલ ધામને વિશે વિરાજમાન, આપણા સૌના પ્રાણ આધાર નિજ મંદિરમાં વિરાજમાન એવા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, શ્રી રાધાકૃષ્ણ દેવ, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી, સીતામા, દેવાદિદેવ મહાદેવ, પાર્વતીજી, એક સુંદર શિવલિંગ વિઘ્ન વિનાયક દેવ અને શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજ આદિક દેવોના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો એક પાવન અવસર. ત્યારે આ અવસરે કહેવાનું મન થાય કે અક્ષરધામાધિપતિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, જે અનંત કોટી સૂર્ય ચંદ્રમાના તેજસ્વી એવા ધામમાં સિંહાસનમાં વિરાજમાન છે, તે જ પુરુષોત્તમ ભગવાન આજે ક્લીવલેન્ડ આપણા મંદિરમાં વિરાજમાન થયા છે. તમારા સૌનો ભક્તિ ભાવ નિહાળી રહ્યા છે. તમારો ઉમંગ, તમારો ઉત્સાહ, તમારી શ્રદ્ધા, તમારી ભાવના એના પ્રતિબિંબ ઝીલી રહ્યા છે. અને એના કારણે આજની સભાનું જે મોમેન્ટમ છે, જે ટેમ્પો છે, જે ભાવ છે ને, એ અતિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ અમને દેખાય છે. એના માટે બહુ હૃદયથી અમે સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. સ્વામીશ્રીનું સંત મંડળ ઘણું મોટું છે. અમે વર્ષો પહેલાં એક સંકલ્પ કર્યો હતો કે ભગવાનની જે કૃપા થશે તો કદાચ અમારા સ્વહસ્તે, કારણ કે અમારી પદવી આગળ 1008 શબ્દ લાગતો હોય, એટલે અમે એમ વિચાર્યું હતું કે 1008 સંતોની દીક્ષાનું સૌભાગ્ય જો ભગવાન અમને અપાવે તો સારું. પણ સ્વામીશ્રી જેવા આવ્યા એટલે અમે અત્યારે 960 તો પહોંચી ગયા છીએ. હવે ઘટે છે કેટલા ઘટે છે? મને વિશ્વાસ છે કે આવતા 1-2 વર્ષમાં સ્વામીજી દ્વારા એ પણ પૂર્ણ થઈ જશે. એમની એક બહુ દૂરંદેશીતાવાળી દ્રષ્ટિ છે. કોઈ પણ સંત મંડળ સંપ્રદાયને જો તમારે ગ્રો કરવો હોય તો તમારે એવા તપસ્વી સંતોય જોશે, જ્ઞાની સંતોય જોશે, સંગીતજ્ઞ પણ જોશે, શાસ્ત્રને સમજનારા પણ જોશે, તમામ પ્રકારના કાર્યને કરી શકે એવું સફળ મેનેજમેન્ટ ધરાવનારા સંતો પણ જોઈશે. એની સાથોસાથ એક એમના હૃદયમાં એવો વિચાર કે જો આ સંપ્રદાયને ભવિષ્ય દેવું હોય તો ખાસ કરીને જે યુવાનો છે, જે યુવા પેઢી છે, એ યુવા પેઢીના શિક્ષણ માટે જો કંઈક કરીએ, અને એમાંય ખાસ કરીને જે કોલેજમાં જતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ, એમના રહેવા માટે છાત્રાવાસના નિર્માણો કરાવવા, એવો જ એમના હૃદયનો વિચાર ખાલી આવ્યો એટલું જ નહીં, પણ એમણે કાર્યાન્વિત કરેલું છે. સરદાર ખાતે પણ એક બહુ મોટું છાત્રાવાસ ચાલે છે. તદુપરાંત આપ સૌ જાણો છો 2 વર્ષ પૂર્વે વિદ્યાનગર જે અમારું નિવાસ સ્થાન છે ત્યાં પણ 1000 કરતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક રહી અને વિદ્યા અભ્યાસ કરી શકે એવું છાત્રાવાસનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. તે જ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં સુરત હોય, બોટાદ હોય, મુંબઈ હોય કે મહુવા હોય, આ બધી જગ્યાએ સ્વામીજી વિચારી રહ્યા છે. આવનારા વર્ષોમાં આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મના જે 4 ધામો છે એ પૈકીનું જે જગન્નાથજીનું ધામ છે પુરી, એ પુરીને વિશે પણ એક બહુ મોટી જગ્યા સંપાદિત કરી અને ત્યાં પણ એક ભવ્ય મંદિર નિર્માણ પામે અને ત્યાં પણ છાત્રાવાસની વ્યવસ્થા થાય એવો એમના હૃદયનો ભાવ છે. તો આ બધી બહુ એક
શ્રેષ્ઠ વિચારધારા છે. એમના જીવનમાં મંદિરો કરાવવા, મૂર્તિઓ પધરાવવી, મૂળ સંપ્રદાયની રીત પ્રમાણે આજે આપણે મંદિરમાં પ્રવેશ કરીએ તો શ્રી હરિ દ્વારા સ્થાપિત ધામોના આપણને દર્શન થાય છે. મનુષ્યનો જે વિચાર હોય ને એ માળાના મણકામાં જેમ દોરો ચાલ્યો જાય ને એમ એનો વિચાર સ્પષ્ટ થતો હોય છે. આપણે જ્યારે મંદિરમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ધોલેરાવાસી શ્રી મદન મોહનજીના દર્શન થાય, ગઢપુરપતિ શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજના પણ દર્શન થાય, શ્રી નરનારાયણ દેવના દર્શન થાય, આ બાજુ જૂનાગઢમાં શ્રી રાધારમણ દેવ હોય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હોય કે ભુજવાસી શ્રી નરનારાયણ દેવ હોય, આ બધા શ્રી હરિ દ્વારા સ્થાપિત દેવો છે. આનો અદ્ભુત મહિમા છે, આનો અદ્ભુત પ્રતાપ છે. તો આ મૂળ સંપ્રદાયની આ વિરાસત છે, ધરોહર છે, એને સ્વામીજી દર્શન કરાવી રહ્યા છે. એની સાથોસાથ મૂળ સંપ્રદાયની મૂળભૂત જે પાયાની બાબત છે એ છે આચાર્ય પદ. તો એ આચાર્ય પરંપરાના પણ અહીંયા આપણને દર્શન થાય છે. એની સાથોસાથ પરમહંસોના સાંકેતિક રૂપે આમ તો 500 પરમહંસો છે, પણ મહારાજે જે મુખ્ય સંતો રહ્યા એ વખતે એ સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી હોય, સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી હોય, સદગુરુ શ્રી નિષ્કળાનંદ સ્વામી હોય, સદગુરુ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી હોય, બ્રહ્માનંદ સ્વામી હોય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હોય કે નિષ્કળાનંદ સ્વામી આદિક સંતોના અહીંયા દર્શન આપણને થતા હોય છે. આપણા મૂળ સંપ્રદાયની આ રીત છે. કોઈ પણ વાતનો લાગ અને ભાગ કર્યા વગર સત્સંગની અંદર વાલા ભક્તજનો એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખજો કે લાગ અને ભાગ કર્યા વગર આપણે સત્સંગ કરીશું ને તો નિજ મંદિરમાં વિરાજમાન શ્રી હરિનો બહુ રાજીપો ઉતરશે. આ મૂળ વાત છે. કેમ કે આપણે બધાએ આ દેહ કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરીને અંતમાં તો ભગવાનના ધામને જ જવાનું છે. અમને એવું લાગે છે કે અક્ષરધામમાં જે સભા છે, ન્યા મહારાજની પડખે જે વિરાજમાન લોકો છે ને એવી સભા, એવા દર્શન આજે ક્લિવલેન્ડની અંદર થાય છે. આપણે બધાએ ત્યાં પણ આવી રીતે રહેવાનું છે. અને જે ભાવ, જે પોઝિટિવિટી, જે વાઇબ્સ આવી રહ્યા છે એ તમારા સૌની જે મહેનત છે, જે ભાવ છે ને એનું શ્રી હરિ અહીંયા વળતર આપી રહ્યા છે. હું બહુ હૃદયથી આજે આખા અમેરિકા ખંડની અંદર વિવિધ રાજ્યોની અંદરથી વિરાજતા બધા ભક્તોજનો અહીંયા આવ્યા છે. વિવિધ મંદિરોની અંદર સેવા આપતા આપણા ભક્તો આવ્યા છે, સંતો આવ્યા છે. ખાસ કરીને આપણા રામદાસજી સ્વામી આવ્યા છે. આ બાજુ શિકાગોથી મુક્ત સ્વામી આવ્યા છે. અત્યારે વાલા ભક્તોજનો બહુ સરસ સમય ચાલે છે. નેક્સ્ટ વીક રવિવારે આવા જ સમયમાં નોર્થ કેરોલિનાના રાલે વિસ્તારની અંદર પણ આપણું વડતાલ ધામ મંદિરને વિશે વિરાજમાન ભગવત સ્વરૂપોની પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ છે. એની પછીનું એક્ઝેક્ટ વીકેન્ડ જે 4th ઓફ જુલાઈનું કહેવાય, જે અમેરિકા ખાતે એનું ખૂબ મહત્ત્વ હોય છે, ત્યારે સેન ફ્રાન્સિસ્કો, કેલિફોર્નિયા બે વિસ્તારની અંદર એ સૌથી મોંઘો વિસ્તાર કહેવાય. અમેરિકાની અંદર એક ન્યુયોર્કમાં મંદિર કરવું અને એક સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં કરવું બહુ કઠણ હોય છે. ત્યાં વાલા ભક્તજનો આજથી વર્ષો પૂર્વે 12 વર્ષ પહેલાં લગભગ 2012ની સાલમાં ત્યાં જગ્યા લેવાણી. સિટીના કાયદા કાનૂન ખૂબ કડક, પણ તેમ છતાંય ભક્તો હિંમત હાર્યા વગર તમારા સૌનો પ્રેમ ભાવ, તમારા સૌની જ ભજન ભક્તિ એને લઈને આજે ફ્રીમોન્ટ, કેલિફોર્નિયા, સેન હોઝેની અંદર આપણું એક ભવ્ય શિખરબદ્ધ મંદિર નિર્માણ થયું છે અને એમાં પણ ભગવત સ્વરૂપોની સ્થાપના થશે. 2004માં જ્યારે અમે સર્વપ્રથમ વખત ન્યૂ જર્સી સ્ટેટમાં સમરસેટમાં વડતાલ ધામ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી, ઘણા બધા ભક્તો આવ્યા છે, જગદીશ પૂજારી બધા બેઠા છે. એ સમય અને આજના સમયમાં અમને બહુ અંતર દેખાય છે. ત્યારે સત્સંગ થોડો વિખરાયેલો, એ ભગવાનની કૃપાથી બધો એક થઈ રહ્યો છે, એક મનથી થઈ રહ્યો છે. એના કારણે આપણને આવો આનંદ આવે છે. હું આજે બહુ હૃદયથી શિકાગો, પેલેટાઇન, વડતાલ ધામથી જે બહેનો ભક્તો અને જે ભાઈઓ આ રસોડાની અને કિચનની સેવા માટે આવ્યા છે ને એને હું બહુ હૃદયથી આજે ધન્યવાદ આપું છું. થોડી વધારે તાળી થઈ જાય. ભાઈ આ તો આમાં કેવું છે, ભજન ને ભોજન હોય પણ અહીંયા થોડો ક્રમ જુદો છે. અહીંયા ભોજન પછી ભજન. ભોજન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એમાં જે સેવા આપતા હોય છે એને આવો બધો લાભ નથી મળતો હોતો. પાયાના સેવકો ક્યારેય પણ મૂળ વસ્તુને ક્યારેય પામી શકતા નથી, પણ છતાંય એક એના હૃદયમાં હામ કે મારો ધર્મ, મારો સંપ્રદાય, મારે આમાં સેવા કરવાની મને તક મળી છે તો બહુ હૃદયથી કરીશ. તો હૃદયથી જે બહેનો ભક્તો કિચનની સેવામાં અને અન્યત્ર સેવાઓમાં, કોઈ શણગારમાં, કોઈ રંગોળીમાં, કોઈ બીજી બધી બાબતોમાં જે બહેનો ભક્તો સેવામાં જોડાયેલા છે, બહેનો ભક્તોને હું આજે બહુ હૃદયથી ધન્યવાદ આપું છું. આમ તો એમના ગુરુ ગાદીવાલા શ્રી પણ પધારેલા છે, પણ આ તો અમે એક વિચાર્યું કે ભાઈ અમે પણ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. એની સાથોસાથ ટેલફોડી ભક્તોજનો આવ્યા, એ સરસ મજાનો પેલો રથ લઈને આવ્યા. આ બાજુથી બીજા બધા ભક્તો આવ્યા, ઘણા બધા સ્ટેટથી ભક્તો અહીંયા આવ્યા છે. તો મૂળ વાત છે ભાવના.
આ સંપ્રદાયમાં સર્વોપરી કોઈ બાબત હોય તો ભક્તનો ભાવ છે. એ ભાવને લઈને શ્રી હરિ અક્ષરધામથી પૃથ્વી પર પધાર્યા છે. કારિયાણીના વચનામૃતમાં શ્રી હરિને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે એવડા મોટા ભગવાન છો, તમારા રૂવાડે કરોડો બ્રહ્માંડ ફરતા હોય, એવડા મોટા ભગવાનને તમારે વારે વારે પૃથ્વી પર આવવું પડે, મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવો પડે, માન અપમાન સહન કરવા પડે, તો તમે ત્યાં બેઠા બેઠા તમે કલ્યાણ ન કરી શકો તો હું કામ આમાં બધા ડખામાં આવો છો? કારણ કે કાળા માથાનો માણસ એટલે ડખાનો વેપારી. હવે શ્રીજી મહારાજના શબ્દો સમજવા જેવા. શ્રીજી મહારાજ કે ભગવાન તો કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ છે, તો ત્યાં બેઠા બેઠા ચપટી વગાડીને કલ્યાણ કરે, અહીંયા આવીને કરે અને નોય કરે, એ કંઈક નવી રીત પ્રવર્તાવે. પણ ભગવાન કેવળ પોતાના પ્રેમી ભક્તનો ભાવ પૂરો કરવા સારું અક્ષરધામથી અહીંયા પધારે છે. હવે કરોડો જેને કહેવાય ને કે લાખમણ લોઢાનો ગોળો જો ઉપરથી ફેંકવામાં આવ્યો હોય તો પૃથ્વી પર આવતા રજ ભેગો રજ થઈ જાય, એ વાત એ જે થિયરી સાયન્સ પણ સ્વીકારે છે, એ ત્યાંથી મહારાજનું આવવું. શા માટે? છેક ઉત્તર કૌશલ દેશમાં પ્રગટવું, સમગ્ર ભારત વર્ષનું ભ્રમણ કરવું અને ગુજરાતને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવવી અને સૌરાષ્ટ્ર એમાંય કાઠિયાવાડને મહારાજે પોતાનું ઘર બનાવ્યું, એને લઈને આ જમાવટ છે. હું કાઠિયાવાડી, આમ તો ચરોતરવાળા કાંઈ મોડા નથી, આ ગિરીશભાઈ છે. પણ એક વાત છે, મીઠી સ્પર્ધા મીઠી કરવાની. તો શ્રીજી મહારાજ ગઢપુર રહ્યા અને મહારાજે આવી દિવ્ય સંપ્રદાયની આપણને પ્રાપ્તિ કરાવી આપી છે. આમાં કાંઈ ઘટતું નથી. ઘટે છે ને એ નાની મોટી બાબતો જે આપણને હોય ને એ ઘટે છે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં 2-3 દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે. ભક્ત પ્રહલાદના, જ્યારે ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા ભગવાન નરસિંહે કરી ત્યારે ભક્ત પ્રહલાદે કીધું તમે મારા શરીરની રક્ષા કરી છે, તમે મારા દેહની રક્ષા કરી છે, એને હું રક્ષા માનતો નથી, પણ અનંત જન્મોથી વળગેલા જે અંતઃશત્રુઓ છે, જે મને ભગવાન ભજવામાં અંતરાય રૂપ છે, એવા અંતઃશત્રુથી મારી રક્ષા કરો તો તમને હું પરમેશ્વર જાણું. અને ભગવાન બહુ રાજી થયા છે અને ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યું છે. માટે ભક્તોની યાદીમાં પ્રહલાદ આદિકનું નામ મોખરે છે. એ અંતઃશત્રુ કયા? તો મુખ્ય કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. પણ એના જે પેટા વિભાગ છે ને એ બહુ અજબ ગજબના છે. હું કહું એમ થાય, હું કહું એમ કરે, મારું થાયરું થાય, આમ થાય તેમ થાય, મને બોલાવ્યો નહીં, હું કરીને મરી ગયો, સ્વામી મારું નામ જ ન લીધું. આ બધી વસ્તુ બહુ ખતરનાક હોય છે. અમારા શાસ્ત્રી સ્વામી બેઠા છે, હરિભગત સ્વામી, ધોલેરાના સંત છે, બાલ દેશમાં મંદિરો કરતા હોય, બધા નામો લેવા પડે ને ભાઈ. તો એક સભામાં એટલા બધા નામ બોલ્યા, એટલા બધા નામ. મેં કીધું શાસ્ત્રી કામ કરો ને, એવી જાહેરાત કરો કે સભામાં પુરુષ માત્ર તમામ મારા સિપાહી આવી જાય. આ તમે 400-500 નામ બોલશો, ક્યારે વારો આવશે? તો વાલા ભક્તજનો, હું પછી એમ વિચારું પોઝિટિવિટીથી, કદાચ સરસ ચૂકથી રહી જાય ને તો એમ સમજવાનું કે મંદિરમાં વિરાજમાન શ્રી હરિ આપણને સંભાળે છે. આ વિચાર બહુ મહત્વનો છે. અહીંયા જે રીતે બળી ચડીને બધા લાભ લેતા હતા, અહીંયા ગિરીશભાઈ હોય કે ભાઈ આ મોહનભાઈ બેઠા છે કે ભરતભાઈ ઠક્કર છે કે પછી મહેશભાઈ હોય કે શ્યામલ હોય કે વિરેશભાઈ હોય કે વિદ્યુતભાઈ હોય, હું 2 દિવસમાં મને બધાના નામ ગોખાઈ ગયા છે. 2.5 વાર ને 3.25 વાર. એમાં અમારો ચંદ્રેશ બાબરિયા આફ્રિકાથી આવ્યો છે, એ કાઠિયાવાડી છે, એ કુકાવાવનો છે, બહુ પાવરફુલ હરિભગત છે. નૈરોબી ઈસ્ટ આફ્રિકામાં વડતાલ ધામ ઊભું કરવામાં એનો બહુ મોટો ફાળો છે. હવે ન્યાતો કરે તે મહુવાના મંદિરમાં એ તે યજમાન પદું સ્વીકારી લે, ભાવનગરના મંદિરમાં પણ સ્વીકારે, અને અહીંયા આવે ને તો તમને પછાડે 50-50 હજારની જાહેરાત એ કરે. એવા ભક્તો છે બધા. એવા ભક્તોથી સત્સંગ શોભી રહ્યો છે. તો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયથી ધન્યવાદ આપું છું. આમાં આજે તો આજનો દિવસ છે ને એ શુભકામના આપવાનો, આશીર્વાદ આપવાનો દિવસ છે. એની સાથોસાથ સત્સંગની અંદર બળ રાખવાનો છે. આપણું વ્યક્તિત્વ, કેરેક્ટર એટલું મજબૂત બનાવવાનું. જેમ આપણે નથી કહેતા સિંહ કોઈ દી ઘાસ ખાય નહીં, સિંહ તો આમ થોય ઘાસ નથી ખાતો, પણ એક એવી ટેવ પડેલી, આપણે કહેવત છે કે સિંહ ઘાસ ન ખાય. એમ સહજાનંદી સિંહ હોય ને એ મૂળ સંપ્રદાય સિવાય ક્યાંય આડો અવળો ડોલે નહીં. એ સ્વામિનારાયણનો હરિભગત છે, સમજ્યા ને? પછી આપણી એ જે કોમન જે હ્યુમન વીકનેસ છે, માન પાન સન્માન કીર્તિ વાત પ્રતિષ્ઠા થા, સાફો બાંધવો બંધાવો, ફલાણું ઢીકણું પૂછડું. અહીં અમેરિકામાં એક ડૉક્ટર હતા, મને કે મારે તો કાંઈ સ્વામિનારાયણ કે લેવા દેવા નહોતું, પણ એક કોઈક સ્વામિનારાયણ વાળો હતો, એની હારે હું ગયો તો ખરી. મને પછી સન્માન બન્માન થયું ને પછી મારા નામે બિલ ફાડ્યું કે હવે ડૉક્ટર સાહેબ $1 લાખ આપે છે દાનમાં. એટલે હું તો વિચારવા પડી ગયો, મને કહે છે શું? એ કે મારે તો કંઈ લેવા દેવા નહીં. પછી મેં કીધું ભાઈ તમે ગયા ત્યાં તો પહેલી લાઈનમાં બેઠા હતા? મને કે હા. મેં કીધું તમને સાફો બાંધ્યો હતો? મને કે હા.
મેં તો તમને મોટા હરિભક્ત તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા હતા. મને કે મેં તો તમે ઉપર ગયા તમને ધબ્બા બબ્બા માર્યા હતા. મને કે હા. તમે તો એના 1 લાખ થાય. અરે ભાઈ, આટલા બધા માણસોની વચમાં તમને એકાંતિક મહામુક્ત રાજ ઘોષિત કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે એને એકાંતિક ને મહામુક્ત રાજ ને અમરીશ કોણ? એ કે યાર અમરીશ કોણ? એ મને ખબર હે. મને કે અમરીશ જેવી ભક્તિ ફલાણો ઢીકણો. મેં તો આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે ભાઈ, અને એમાં કંઈ ઘટે નહીં. તો મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આવી કોઈ વસ્તુમાં લોભાયા વગર સીધી લીટીમાં ચાલવું. અહીંયા ક્લિવલેન્ડ અમેરિકાના વહુ જલેબી જેવા રસ્તા હોય છે, પણ ગૂગલ એટલે કે શિક્ષાપત્રી જે રસ્તો બતાવે ને એ રસ્તા પર હાલશો ને તો ક્યારેય એક્ઝિટ ચૂકશો નહીં. નહીં તો એક્ઝિટ ચૂક્યા. ભરતભાઈ ક્યાં ગયા? મને કાલે જ એક્ઝિટ ચૂકવરાવી દીધી. મને કે હારું ભૂલ થઈ ગઈ. મેં તો હાલો ચૂપચાપ જેમ છે એમ. તો બસ આ આનંદનો દિવસ છે. હું બહુ આજે પ્રસન્નતા વ્યક્ત એટલા માટે કરું છું કે દેશમાં તો મંદિરો થાય, બહુ બધા મંદિરો થઈ રહ્યા છે ભગવાનની કૃપાથી. વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી પાસે સૌથી વધારે સંતો છે, અને વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ગાદી પ્રદેશની અંદર સૌથી વધારે મંદિરો છે. ગયા વર્ષે દિવાળીથી દિવાળી દરમિયાન મેં 45 જેટલા મંદિરોની પ્રતિષ્ઠાઓ કરી હતી. અને આ વર્ષે દિવાળી પછી લગભગ આ 27, 28, 29મું મંદિરની પ્રતિષ્ઠા અમારા દ્વારા થઈ છે, જેમાં 2 મોટા શિખરબદ્ધ પથ્થરના મંદિરો જલગાંવ અને મહુવા પણ આવી ગયા. એક જ મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં 2 ભવ્ય મંદિરો કે જેને આજે મહુવાનું મંદિર જુઓ તમે, નક્કાશી સભર. આપણે વર્ષો સુધી એવો એક સંકોચ, એક ક્ષોભ થતો હતો કે આપણા મૂળ મંદિરો કેમ આમ છે. તો આજે એ વાત વિસરાઈ જવાની છે, કેમ કે આજે તો વડતાલ ગાદી પાસે પણ 1300 કરતાં વધારે ધ્યાની, જ્ઞાની, તપસ્વી સંતો છે. હમણાં સંત સ્વામીએ જે વાત પર પ્રકાશ પાડ્યો ને, કદાચ તમને બહુ એ લાઇટલી લેવાનું હશે. કાશી વિશ્વવિદ્યાલય એના 300 પંડિતો, 22 કરતાં વધારે યુનિવર્સિટીના ચાન્સલરોએ એકી સાથે શિવ અને સ્વામિનારાયણ પર હતું સમન્વય સેમિનાર હતો. એમાં શિવ ઉપર તો ચર્ચા જ ન થઈ, સ્વામિનારાયણ ઉપર ચર્ચા થઈ. આપણા પરમહંસોએ, ખાસ કરીને સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જે ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું હોય, સદગુરુ મોટા સંતો, આચાર્યશ્રીઓ વગેરે સંતોએ જે મૂળ વાત રજૂ કરી હોય, અને શ્રી હરિનો જે મત જેમાં પ્રદર્શિત થયો હોય, એની પર જબરદસ્ત એક ડિબેટ થઈ. એની પર સૌએ પોતાના નિબંધો લખ્યા, આર્ટિકલો આપ્યા, અને એવા ધુરંધરો એમાં આવ્યા હતા કે જે કોઈ દિવસ કાશી મંદિરની બહાર નીકળે નહીં એવા લોકો પણ આવ્યા. ને બધા એકી સુરે શું કીધું ખબર? સહજાનંદ સ્વામીએ 2 દેશ ગાદીનો જે વિભાગ કરીને મૂળ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો છે, એ જ સંપ્રદાય વૈદિક છે. બાકી બધા જે હોય એ ભાઈ, કોઈ પોતાના મને રાજા માને તો માને, તો રાજા તો માને, એમાં કઈ હોય નહીં. હવે ઘણા ભાઈ આજે મોદી સાહેબ જેવા દેખાતા હોય, સમજ્યા, તો એ થોડું ઘણું મેકઅપ કરીને એવું થોડું ઠાઠમાટ કરી શકે ને, એવું જઈ શકે ને, ક્યાંક 4 પૈસા કમાઈ શકે. પણ નોટબંધી એનાથી ન થાય, એ તો દિલ્હીમાં બેઠા હોય એનાથી થાય. તો મૂળ વાત આ છે. ભગવાન ભજીને ઘણા બધા અખ્તરડાયા હોય, તો મૂળ વાત એ છે કે એ જે કાશી વિશ્વવિદ્યાલયે જે સેમિનાર થયો, એનો જે આર્ટિકલ લખાણા, અને મજેદાર વસ્તુ એ છે કે સ્વયં કાશી વિશ્વવિદ્યાલયે એ સંસ્કૃતની અંદર એ તમામ આર્ટિકલો વિશ્વવિદ્યાલય છાપ્યા છે. એમાં બધા ધુરંધર સંતો ગયા, એમાં આપણા ડૉક્ટર સંત સ્વામી ગયા. આજે આપણે બહુ લકી છે કે આવો વિદ્વાન સંત આપણા વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન છે. આ સરદારના યોગેશ્વર સ્વામી બી હતા, શાસ્ત્રી સ્વામી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી હતા, ગાંધીનગરના જ્ઞાનપ્રકાશ શાસ્ત્રીજી હોય, અમારા ભક્તિપ્રકાશ શાસ્ત્રીજી હોય, પોરબંદરના ભાનુ સ્વામી હોય, રાજકોટ ગુરુકુલના 2-3 સંતો ખૂબ વિદ્વાન છે. તો આ બધા સંતોની જે વિદ્વતા છે એનો આપણને એડવાન્ટેજ મળી રહ્યો છે. લાસ્ટ યર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વડતાલ ખાતે પણ એક સેમિનાર થયો. એમાં મજેદાર ચીજ એવી થઈ કે ભારતનું જે સાહિત્ય વિભાગ છે, એ સાહિત્ય વિભાગના જે ઓફિશિયલ ડીન કહેવાય, વડા કહેવાય, એ પોતે સ્વયં આવ્યા. એ બધા અંધારામાં હતા. हम तो स्वामीनारायण कुछ और ही समझ रहे थे, हम तो वहाँ भी गए, यहाँ भी गए, हमको जाके पता असली तो ये है, वो सब नकली है. કે ઓલા બ્રાહ્મણોને હું પંડિતોને શિરપાવ આપો ને, શાસ્ત્રી હરજીવન સ્વામી, એટલે એ તો બધા બોલી જાય, બરાબર છે. પણ બ્રાહ્મણ હોય, ચોટલી વાળે ને જ્યારે, તે ચાણક્ય થાય, પછી ધુમાડા કાઢ નાખી. એવા 2 બ્રાહ્મણ પંડિતોએ, એક અભિષેક ઉપાધ્યાય છે અને કમલાકાંત ત્રિપાઠી છે, એ લોકોએ એક એવું જબરદસ્ત પુસ્તક લખ્યું ને, હમણાં કુંભ મેળાની અંદર એમણે યુટ્યુબ પર એનો વિડીયો છે, જોઈ લેજો. એમણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.
એમણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. જે કાલ્પનિક પોતાને કહેવાતા જે આચાર્યો થયા છે ને એ બધા કેવા છે? મતવાદી છે. એમની વાતનો કોઈ મૂલ્ય છે નહીં. મૂલ્ય માત્ર ને માત્ર અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ધણી શ્રી હરિ અને એના પરમહંસો દ્વારા પ્રવર્તિત જે શાસ્ત્રો છે ને એ જ અસલ છે. માટે ભક્તિ ભલે થોડી કરો, પ્યોર કરો, સાચી દિશામાં કરો, બહુ નાટક ચેટકમાં ભળવાની જરૂર છે નહીં. તો બસ એટલું કરીએ એવું આજના દિવસે મારો સંદેશ છે. અંતમાં ફરી વખત બહુ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. અમારા લાલજી મહારાજ શ્રી પધાર્યા, ઘણા બધા સંતો પધાર્યા છે. આપણા બધાનું એક જ લક્ષ્ય છે. આપણે બધા વડતાલના છીએ. હવે જેમ શિકાગોવાળા અહીંયા આવ્યા એમ શિકાગોના બહેનો પાછા રાલે મંદિરની અંદર પણ રસોડાની સેવામાં જવાના છે. વિચાર કરો. તો પછી ક્લિવલેન્ડ ખાતે આપણે પણ પછી થોડો ઘણો નાનો મોટો સંકલ્પ કરવો પડે પાછો. આપણામાં જે કાંઈ ભગવાને વિશિષ્ટ ગુણ આપ્યો હોય તો પછી ન્યા જઈને કરવાનું. અને ક્યારેય સંકીર્ણતા કરશો નહીં, નાનકડા એવા વર્તુળમાં દોરાશો નહીં. નહીં તો શું થશે કે નાના કુંડાળામાં પકડાઈ જાઓ. આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો ધણી વિશ્વનાથ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંપ્રદાય છે, એની કોઈ વાત ન થાય. તો માટે જ્યાં જ્યાં મૂળ સંપ્રદાયના મંદિરો થાય ત્યાં મંદિરોમાં પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ ભાગ લેવો. આપણા મૂળ સ્થાનો વડતાલ, જુનાગઢ, ગરડા, ધોલેરા, હવે આચાર્ય શિક્ષાપત્રીનો ઉત્સવ પૂરો થાય ને, કાર્તિકમાં થશે પૂરો, એમાં પણ ભાગ લેવો. અને એની પછી છે ને આપણે ધોલેરાનો આવશે, મદન મોહનજી મહારાજનો વૈશાખમાં આવે, તડકામાં આવે. એટલે મોટા સંતોને બધાએ નક્કી કર્યું છે કે એને આપણે ડિસેમ્બર 2026માં એક ભવ્યથી ભવ્ય શ્રી મદન મોહનજી મહારાજનો દ્વિશતાબ્દી કરવાનો છે. એના માટે આવતી સાલ આવીશું ત્યારે પાછું એની વિશેષ વાત કરીશું. હા, જો નંદ સંતોનું જે સાહિત્ય છે એમાં આપણી પાસે એક બહુ સારા સારસ્વત એક વિદ્વાન શ્રી બળવંતભાઈ જાની બ્રાહ્મણ છે, બહુ વિદ્વાન છે. ભોપાલ યુનિવર્સિટીના પોતે ડીન રહી ચૂક્યા છે, ચાન્સલર રહી ચૂક્યા છે. એમના ઘણા બધા વિદ્વાન મિત્રો છે. એમને એટલો બધો સંકલ્પ થયો છે ને હવેથી વડતાલ આવીને જ રહે છે. ને સ્વામીજીના પ્રતાપથી છે ને હવે ધોળે કપડે આવી ગયા છે. હવે એને પાછા ભગવા નહીં પહેરાવતા. એ બળવંતભાઈ જાની અત્યારે નંદ સંતોનું જે સાહિત્ય છે એનું ખૂબ મોટું કામ કરી રહ્યા છે. ગુજરાત જન્મભૂમિ મુંબઈથી બહાર પડે છે ને, ક્યાંથી બહાર? મુંબઈ ગુજરાત જન્મભૂમિ કે ગુજરાત સમાચાર? મુંબઈ સમાચાર. મુંબઈ સમાચારની અંદર ક્રમશઃ શૃંખલા પ્રમાણે સદગુરુ શ્રી મુક્તાન સ્વામી, સદગુરુ શ્રી નિષ્કળાનંદ સ્વામી, સદગુરુ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામીના પદો અને એનું વર્ણન એ બહાર પડી રહ્યું છે. એનાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ ગયા વર્ષે લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ થયો ત્યારે ગુજરાત સાહિત્ય એકાડમીના આપણા પરમ ભગવદીય શ્રી જયેન્દ્રસિંહ જાડેજા જયેન્દ્રસિંહ જાદવ આદિક એમની ટીમે આપણું સાહિત્ય, ખાસ કરીને સદગુરુ શ્રી મુક્તાન સ્વામી કાવ્ય, એ ગુજરાત બધા જ કીર્તનો ગુજરાત સાહિત્ય એકાડમીએ બહુ હૃદયથી પ્રકાશિત કર્યા છે. ભાઈ આપણે આપણા વખાણ કરીએ ને એમાં કાંઈ બધા એમ સમજે કે આ તો બધા ઘરના ભુવાને, એવું નથી. હવે સરકારશ્રીઓથી લઈને તમામ બધાની નજર ઉઘડી ગઈ છે. હવે તો ભાઈ વોટ્સઅપ ને સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે. હું તમામ યુવાનોને કહું કે આ બધી વસ્તુઓ પ્રવર્તાવવાની. હમ તો એક સહજાનંદ ગામે અમારે તો સ્વામિનારાયણ અસલ જે આપતા ગયા છે અમને એમાં રસ છે, અમને કોઈ બીજામાં રસ છે નહીં. એ રસનો ચાખણ હાર છાસતે નવ પીવેરે લોલ બોલાય ને. હવે એમાંય પાછું ઘણા તો એવા મને મળ્યા અખ્તર, મને કે આ મારા શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા છે ને કે રસના ચાખણાર છાસ ન પીવે, એટલે મેં છાસ ન પીવાનો નિયમ લીધો છે. તો હું ક્યારે એને મેં કીધું ભાઈ સાહેબ છાસ નહીં એમ નથી ભાઈ, આ વાત આખી જુદી તુલનાત્મક થાય છે. તો વાતનો મર્મ સમજવો ભાઈ આમાં, સમજ્યા? અને અંતમાં અમારે બધા મંડળી, બધા સંતો બધા આવ્યા. રામદાસજી છે, બેઠા છે, ફિલોસોફર છે. અમારે એક માધવ સ્વામી આવ્યા, બળુકા સાધુ. ક્યાં છે ભાઈ? ક્યાં? નાસિકમાં આથી 50 વર્ષ પૂર્વે એક પંચવટી આશ્રમ હતો. એ પંચવટી આશ્રમ એમના ગુરુ શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસ સ્વામી ગરડાના છે, એમને પ્રાપ્ત થયો. અને એના એકલોતા સંત છે. એની દિલની ભાવના જુઓ. એ અરુણાચલ પ્રદેશ નોર્થ ઇસ્ટ સાઈડથી 300 કરતાં પણ વધારે નોંધારા બાળકો જેના માતા પિતા ના હોય અને બહુ અસહાય સ્થિતિ હોય એવા 300 બાળકોને પોતે માધવ સ્વામી જાતે ગાડીમાં બેહાડીને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા. અત્યારે ભણાવી ગણાવીને પગભરને સક્ષમ બનાવી રહ્યા છે. એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વાત છે. તો બહુ ટૂંક સમયમાં ગઢપુર ધામ થશે. અહીંયા સાળંગપુર ધામે નિર્માણ પામી ચૂક્યું છે. હવે આપણા દાદા કેટલા બળુકા છે, ફિલાડેલ્ફિયામાં એક સાળંગપુર ધામે થયું છે. આમાં અનંત ધામો થશે. બસ કુલ મળીને પ્રગટ ભગવાનના સંબંધને પામેલી વસ્તુઓ થાય એ સૌથી મહત્વનું છે. આપણે કાંઈ કલ્પિત મતમાં માનતા નથી. કલ્પિત મતને માને ને એમાં કાંઈ મોક્ષ હોય નહીં. સ્વામિનારાયણની જે મૂળ વાત જેમાં આવતી હોય, પ્રગટ ભગવાનનો સંબંધ જેમાં આવતો હોય એ જ સત્ય સનાતન છે. બાકી બધું આ લોકને વિશે
સ્થિર થઈ જવાનું છે. તો જેણે જેણે સેવા કરી સૌની ઉપર ઈશ્વરની ખૂબ કૃપા ઉતરે. હવે અમારે નીકળવાનો ટાઈમ થશે. મંદિરમાં વિરાજમાન મહારાજની કૃપા આપ સર્વ ભક્તો પર રહે. શું ત્યાગી, શું ગ્રહી, શું બાઈ, શું ભાઈ, શું બાળક. અને અહીંયા જે રીતે નીલકંઠ સ્વામી અંગ્રેજીમાં સડસડાટ બોલતા હતા, મને લાગે છે હવે અમેરિકાનું સત્સંગ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. એટલે એ ભાઈ હજી શાંતિ રાખો. હજી મારે 960 થયા 1008 એવું કે મારે ફિક્સ નથી. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે હજી થોડા 4, 5, 10 સંતો અહીંથી થાય એમ બહુ સારું એમ. હાજો ને સ્વામી? તો ભગવાન આપની ઉપર ખૂબ કૃપા વરસાવે. સ્વામીજીનું ફરી વખત ધન્યવાદ આપું છું. સ્વામીમાં બહુ શક્તિઓ રહેલી છે, એમની દ્રષ્ટિ બહુ લાંબી છે. તો એમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે ખૂબ સરસ સત્સંગના કાર્યો થાય એવી ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના. ભગવાન આપ સૌનું ખૂબ મંગળ કરી પ્રાર્થના સાથે મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. જોરદાર તાલીઓ નાદની સાથે પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદને વધાવીએ.